Now we are going to talk about our dark parts or our dark side. حال می‌خواهیم در مورد نیمه تاریک وجودمان صحبت کنیم. Unfortunately, too many people are trying to be all love and light. All love and light or all good. متاسفانه بسیاری از مردم می‌خواهند همواره به قسمت مثبت و روشن خود بپردازند. And by doing this, they reject half of who they really are. اما با این کار آنها همیشه نیمه دیگر خود را پس می‌زنند. There's no need to express your dark parts if you don't want to, but you do need to acknowledge that this is also you. البته اگر نمی‌خواهید لزومی ندارد که در مورد نیمه تاریک خودتان زیاد صحبت کنید یا اطلاعات بدهید، اما بدین معنی نیست که آن را انکار کنید. So in this little video we are going to do a small meditation so we can accept our dark parts. در این ویدیوی کوتاه می‌خواهیم با هم به مراقبه‌ای بپردازیم تا قسمت تاریک خود را هم بپذیریم. Now you might say, no, I don't want to accept anything that's bad. شاید بگویید نه، من نمی‌خواهم هیچ چیز بدی را در مورد خودم بپذیرم. But in reality, there is no good or bad. اما در حقیقت هیچ بد یا خوب مطلقی وجود ندارد. Things simply are. چیزها فقط هستند. So let's accept our dark side so that we can feel more whole. پس اجازه دهید نیمه تاریک وجودمان را هم بپذیریم تا بیشتر احساس یک پارچگی را تجربه کنیم. So we will not feel like half of us is missing. بدین گونه که نیمه تاریک خود را و یک نیمه از وجود خود را از دست ندهیم. This is the biggest reason a lot of people look hypocritical when they're constantly being good and smiling all the time. به همین خاطر است که کسانی که همیشه می‌خواهند چهره خوب و مثبتی بگیرند به نظر منفی و منتقد می‌آیند. It's not that they're doing it intentionally, they're faking it, but they're only half. این واقعیت است که این هم نیمه‌ای از وجود انسان است. Because they won't accept their other half, their dark side. به خاطر این است که آنها نمی‌خواهند که نیمه دیگر خود را هم بپذیرند، نیمه تاریک. So take a slow deep breath. حال تنفس آرام و عمیقی کشیده. Shut your eyes. چشمانتان را به آرامی ببندید. And then imagine all the things you don't like. و سپس تمام چیزهایی را که دوست ندارید در نظر بیاورید. For instance, violence. مثلا خشونت. Imagine violence is a little energy in front of you. تصور کنید که خشونت یک انرژی کوچک در روبروی شماست. Racism. نژاد پرستی. Imagine racism as a little energy in front of you. همچنین تصور کنید که نژاد پرستی انرژی کوچکی در مقابل شماست. Poverty. فقر. Imagine it as a little energy in front of you. فقر را به عنوان انرژی کوچکی در مقابل خود تجسم کنید. We didn't mention violence, but let's do war as well. و همچنین جنگ. Now, look at these little energies in front of you that you don't like. حال تمام انرژی هایی که دوست ندارید را در مقابل خودتان تجسم کرده اید. And say to them, به آنها بگویید I accept you as other parts of me. من تمام شما را درست مانند نیمه دیگر وجودم میپذیرم. Take a slow deep breath. یک تنفس آرام و عمیق دیگر کشیده. And notice, how do these parts look now that you have accepted them? حال مشاهده کنید که چگونه با پذیرفتن نیمه دیگر وجود خود چه احساسی در خود می کنید. If you want to, you can always say, hello. هر وقت خواستید می توانید سلامی بگویید. In a nice soft voice. با صدای آرام و نرم. And then again, I accept you as other parts of me. و دوباره تکرار کنید.
من شما را به عنوان نیمه از وجود خودم میپذیرم. And then notice how these parts feel. You'll notice that they're less dark or less fierce or less frightening. حال ببینید که نیمه تاریک شما چگونه واکنش نشان میدهد. فقر کمتر، خشونت کمتر، جنگ کمتر. There is a very good phrase that says, the dark is simply a part of us we have not made peace with yet. گفته مشهوری وجود دارد که میگوید تاریکی بخشی از ماست که هنوز با آن به صلح و آرامش نرسیده ایم. There is no good and evil. We are everything. خوب مطلق یا بد مطلق وجود ندارد. What I mean is, good and evil is not outside of us. It's all inside of us. بدین معنی که خوب یا بد طرفدار ما نیست، بلکه ما به سادگی هر دو را شامل می شویم. Accept it. آن را بپذیرید. And then start expressing only what you like. و سپس آنچه را که دوست دارید بر زبان بیاورید. But it is very important to accept it in order to become whole. اما بسیار مهم است که به پذیرفتن نیمه‌ای از وجود خود بپردازید تا بتوانید به یک پارچگی خود دست یابید. There is another good phrase. Many people will not agree with this, but that's okay. It's for those who do agree with it. جمله مشهور دیگری وجود دارد که بعضی‌ها خوششان نمی آید، اما مهم نیست. عده زیاد دیگری به این جمله توجه کردند که میگوید Do not be afraid of the dark. از تاریکی نترس. It is in the dark that you will find your divinity. زیرا در درون تاریکی است که تو به الهی بودن خود پی میبری. This does not mean that the divine is in the dark, but once you accept the dark, you become whole and then you're divine. این بدان معنی نیست که الهی بودن از تاریکی سرچشمه میگیرد، بلکه بدین معناست که شما یک موجود یک پارچه شامل هر دو می باشید. All these ugly things we see in the world تمام چیزهای زشتی که در اطراف دنیا می بینیم are also inside of us. همچنین در درون خود ما نیز وجود دارد. Nothing that does not exist inside can exist outside of us. اگر چیزی در درونمان وجود نداشته باشد، هرگز امکان وجود داشتن در بیرون از ما را پیدا نمی کند. And the reason more and more ugly things are happening in the world these days و dلیل اینکه در این روزها چیزهای منفی و زشت بیشتری در دنیا اتفاق می افتد این است که is because we need to look in and accept ourselves for what we really are. بشر نیاز دارد تا به نیمه تاریک خود نگاهی انداخته آن را مشاهده کند و همچنین آن را بپذیرد. We are so much more than just good. ما بسیار بیشتر از فقط خوب هستیم. Again, do not be afraid of your dark parts. دوباره خاطر نشان می کنم که از نیمه تاریک خود نترسید.